नमः प्रणव देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती सिद्धिरस्तु ओम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो तदा विवाह नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा हस्तं रक्षालय नमस्कारं समारभे इट्ला मूडुगे विनियोगः गायत्री छन्दः ओम भूर्भुवः परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री वीर वेंकट रमा सहित सत्यनारायण स्वामिनः देवत मुद्दिश्य श्री वीर वेंकट रमा सहित सत्यदेव प्रीत्यर्थम शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णु आज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्यः ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यप्रदेशे मम स्वगृहे लक्ष्मी निवास स्वस्थले समस्त देवता ब्राह्मण श्री प्रभादेशे संवत्सरादि मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणे वंदन विशेष निष्ठायां शुभदिनो यजमानस्याः गोत्रोद्भवस्याः कन्मल गोत्रोद्भवस्य चिरंजीवी रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी भारती देवी नाम्नी आयुषविच्छेदं सह कुटुंबानां यजमानस्याः ज्येष्ठकुमारस्य नागसाई प्रीतम रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी मेघना नाम्नी आयुषविच्छेदं सह कुटुंबानां यजमानस्य कनिष्ठकुमारस्याः हेमंत कुमार नामधेयस्य हेमंत रेड्डी नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं यजमानस्याः यजमानिनः कन्मल गोत्रोद्भवी नायनम्म गारि पेरु कामेश्वरम्म नाम्नी आयुष्यवृच्छेदं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री वीर वेंकट रमा सहित सत्यनारायण स्वामिनः देवता प्रीत्यर्थं पानकमडपं कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं मम सर्व मनोरथ मनस्संकल्प सिद्ध्यर्थं साधु आदित्यादि विधान व्रत संकल्प व्रतकल्प प्रारंभ समयेन प्रथमार्धे महागणपति देवता विशेष अर्चन अनंतरे सर्वदेवता व्रत विधान प्रारंभ समयेन प्रथमार्धे महागणपति देवता अर्चन पूजांच करिष्ये ओम कलशुंगे विश्वकंठे रदस्वाश्रदाः मूले ब्रह्मा मध्यमात्माश्रदाः उक्षोजागरा सर्वे सत्पी भावन्तरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो द्रवणः अंगे जेदात्रे कलयं समाश्रदे प्रशिक्षते देजोर्धरे आपोवादिनं सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणावापं पजमापं प्रथमापः सम्राडापो विराडापो सापो भवस्वरापो अंगे जमुने देवादेव भद्राजा कृष्णवेणी जगौतमी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता आयान्तो श्री महादेवता पूजा रक्षेकारकाः कलशोदकेन देवं संप्रोक्ष्य यजमानस्य आत्मानो संप्रोक्ष्य तरंग प्राण प्रतिष्ठापनं करिष्ये स्थिर आसनं गुरु
साक्षात दीपं दर्शयामि दीपाराधन से नमस्कारं చేసుకోండి సాధ్యమే కర్తే సంయుక్తం మహిమనా యోజితం श्री महागणाधिपतये नमः तस्सर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः अध्ययनस्य पुस्तकानि समर्पयामि अमृताभिधानमसि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि केश शुद्धामि समर्पयामि ताम्बूलं मुट्टुकोंडि मीरा ताम्बूलं मुट्टुकोंडि ओम पुरी वलयस्य कर्पूरेण नागवले धरेरतो मुक्ता तस्य श्रेयसम्मङ्गलानि भवन्तु प्रबन्ध नित्यमङ्गलानि भवन्तु प्रबन्ध हर नमः पार्वतीपते हर 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 महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं अविघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गं गणपतये नमः एतत् श्री महागणपति देवतार्पितमस्तु महागणपति प्रसादेन यजमानस्य शिरसा पुन्नामि इति प्रवचनो शतमानं भवति मैत्री जीवन योग्यता प्रसिद्धिरस्तु सत्संतान सौभाग्यता प्रसिद्धिरस्तु पुत्र गणपति अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु पुनरागमनाय च देवता विशेष अर्चना अनंतरे सर्वदेवता सकल देवता मंडप आराधनम अर्चनम करिष्ये दिग्भागे महागणपति देवतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्री महागणपति देवतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मज्ञानं मध्यभागे ब्रह्मदेवतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इदं विष्णुर्वे मध्यभागे विष्णुदेवतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गौरी पूजयामि ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भगवते दक्षिणामूर्तये महेन्द्र स्वाहा मध्यभागे आदिगुरु मेधा दक्षिणामूर्ति देवतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रक्ष्यामि मम आत्मा रोग पीडोप उपशान्तये मंडपस्य मध्यभागे वर्तुलाकार मंडले सूर्यनारायण आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अवतारं विश्ववेदो अस्य यज्ञस्य ओजे मजन्तमगो हृदे सूर्यनारायण प्रेम्स्यति देवता रुद्रदेवतं अग्निदेवतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूजा चकारये चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मम मनः पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण आग्नेय दिग्भागे चतुरस्राकार मंडले चंद्रग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम आप्यायस्तमे विश्वदस्वामे सोमा परवीदंतर विश्वानि अष्टापदी नवपदी बहुवरी सहस्राक्षरा परमेभ्यो मंडपस्य चंद्रग्रह अधिदेवता प्रत्यधि देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम ऋण रोग शत्रु
पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण दक्षिण दिग्भागे त्रिकोणाकार मंडले अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित पूजा अंगारक ग्रह आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अग्निर्मोर्धाय वक्रतुण्डे पृथिव्याय अपागो रेदागो सेनमते शरणा क्षरा निवेशने यच्छान सर्वजप्रदा क्षेत्र सबदिनामयुमदेवयामसे गामस्वम्भवनले स्थापिता कुजंगारग्रह जोग पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण ईशान्य दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित धन बाणाकार मंडले बुधग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बुद्धिस्वाग्ने मध्यारुह्यमिष्टाप्रदेशकं त्रिजतामयञ्च प्रणक्रमस्वामित्रनिवार मन्वादागुंसि पैदन्तमेतो इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रयनामृतदेवतो समोढमस्य वागुंतुरे सहस्रजैरुजापुरुजा सहस्रक्षसहस्रमा स्थापयामि पूजयामि। चपनि पूर्व अरिष्टेषु संप्राप्ते गुरु पूजा चकारयेत् गुरु ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम कार्य पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण उत्तर दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित दीर्घचतुरस्राकार मंडले बृहस्पति गुरुग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बृहस्पति शुक्र पूजा चकारयेत् शुक्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम कलत्र पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण प्राग दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता पंचकोणाकृति मंडले शुक्रग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अरिष्टेतु संप्राप्ते शनि पूजा चकारयेत् शनि ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां प्राण भय मंद पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण पश्चिम दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित धनस्साकार मंडले शनिग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम समग्रज्ञविस्करचन्द्रस्तवसूर्यः संवादवात्रवावसुतः यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। राहुवा अरिष्टेतु संप्राप्ते राहु पूजां चकारयेत् राहु ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम चक्षु पीडोप उपशान्तये मंडपस्य सूर्यनारायण नैऋति दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित शूर्पाकार मंडले राहुग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गया नक्षत्र मध्य भागे मंडपस्य नैऋति दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित राहुग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चपड़के संप्राप्ते केतु पूजा चकारयेत् केतु ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम ज्ञान वैराग्य पीडोप उपशान्तये अप्पु कायु मंडपस्य सूर्यनारायण वायव्य दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधि देवता सहित झंडा आकार पताका आकार मंडले केतु गणं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
पवित्रमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि చెప్పండి మండపస్య మధ్యభాగే పంచపాలక అధిదేవత ప్రత్యది దేవత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత సాంఘం సాయుధం సవాహనం స్వశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతోహం మండపస్య ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి క్షమామృతాద్ మండపస్య మధ్యభాగే మృత్యుంజయ సాంబ సదాశివ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మండపస్య పూర్వ దిగ్భాగే ఇంద్రం అష్టదిక్పాలక దేవతం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మండపస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే అగ్నిదేవతం అష్టదిక్పాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి స్థాపయామి పూజయామి మండపస్య ఉత్తర దిగ్భాగే కుబేరం అష్టదిక్పాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మండపస్య నైరుతి మండపస్య ఈశాన్య దిగ్భాగే ఈశాన్య దేవతం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మహావిష్ణు ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మండపస్య మధ్యభాగే మహాలక్ష్మి దేవతం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మహాదేవ్యే చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమార ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్ మండపస్య మధ్యభాగే ఆది పరాశక్తి దుర్గాంబిక దేవతం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం నిరంజనాయ విద్మహే నిరాభాసాయ ధీమహి తన్నో శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్ మండపస్య మధ్యభాగే మమ ఇష్టదేవత కులదేవత వైకుంఠవాస సప్తగిరివాస కలియుగ దైవ శ్రీదేవి భూదేవి పద్మావతి సమేత శ్రీనివాసం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి బాబా ఓం సాయేశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వ ప్రచోదయాత్ మండపస్య మధ్యభాగే ఇమానస్య అస్మాకం ఇష్టదేవత షిరిడి సాయినాథ సద్గురుదేవ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి దశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామచంద్ర ప్రచోదయాత్ మండపస్య మధ్యభాగేన శ్రీ సీతారామచంద్ర దేవతం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్ మండపస్య మధ్యభాగేన ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సర్వదేవత త్రిమూర్తి త్రిశక్తి సర్వదేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సాంఘం సాయుధం సవాహనం స్వశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతోహం మండపస్య సర్వదేవతం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ధ్యాయామి ధ్యానం ఆవాహయామి సింహాసనం సమర్పయామి సర్వదేవతలను వాళ్ళు ఏ వాహనాలు అయితే ఉంటాయో ఆ వాహనాల మీద మా ఇంటికి రండి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతోహం మీ భార్యతో కానీ మీ భర్తతో కానీ కలిసి పత్ని పుత్ర పరివార అంటే సంతానంతో పాటు పరివారాలు మీ వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి మా ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు మేము వ్రతం చేసుకున్నాం మా ఇంటికి వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి సర్వదేవతల్ని తిప్పుకోవడం అన్నమాట. లక్ష్మీకాంతం కవరణైనం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం శ్రీ వీర వెంకటరమణ సత్యనారాయణ స్వామి నమో నమః. ఆవాహయామి స్వస్తిరస్తునా స్వస్తిరమానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతభేషజం శంనాస్తద్విపదే శం చతుష్పదే ఓం శాంతి 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 సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ సలోమిం విశ్వదమృతత్వస్య జానః యదన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అతోऽధ్యాయాగుశ్చ పూరుషः పాదోऽస్యామృతం దివి
त्रिपादोर्ध्वैर्पुरुषः पादोऽस्य देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि राज्यो ग्रीष्म इद्मः शरद्रविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवायज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं वसो तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यार्हयस्य ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्प्रतं वृषदाद्यो वजोगुस्तागुस्तिक्रेवायव्यान् आरण्यान् तस्मादश्वाजायन्त एके च भजाततः गावो हयग्निरेतस्मादामुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदन्तरिक्षो श्रीकृष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्यश्रोत्रादुशरस्रः तमेवं विद्वान् मृत एव भवति नान्यबन्धायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः शान्ते तेन सहस्रचारेण अवमान्य पुनन्दना राजापुत्रं पवित्रं सुतोध्यानगम्यन्मयो तेन ब्रह्म विदोमयो पूतं ब्रह्म पुनीरमासीत सत्यनारायण स्वामी देवताय नमः तस्रूपेण प्राणविष्णो देवगो जोगस्य मधुर्यमचरो तमवजमाव प्राणानिर्वेदास्तानमपैदे रजे श्रीरमासानन्दयेर्दिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे प्रचोदयात् रमा सहित वीर वेंकट रमा सहित सत्यदेव ध्यायामि समर्पयामि आवाहयामि सुवर्ण हेमरत्नमूढसिंहासनं समर्पयामि आगतुని తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళండి ఇక్కడ వెళ్ళండి ఓం ఆపవైశ్యామయ భవః సానవో దేవదాతన మహేరణాయ దిక్షతే యో వశ్యవతమోర్ధః తస్య వాగయతే నరః తనః సమర్పయామి వస్త్రం అభివస్త్రాయ సుభ అక్కడ స్వర్గం వేసి ఇక్కడ స్వర్గం వేయండి అభివస్త్రాయ సుభద్రాన్యాయ శ్రీమణః అభిచంద్రా భక్తమేన హిరణ్య పుష్పాన్ ఉపవితార్థేన శ్రీ వీర వెంకటరమాసహిత సత్యదేవాయ నమః ఉపవితార్థేన అక్షతాని సమర్పయామి శ్రీగంధం పరికల్పయామి ఈశ్వరే సర్వభూతానాం తామిహోపమయ శ్రియం శ్రీగంధం పారయామి పుష్పిణీ రాజ్య పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయమే అక్కడ పెట్టండి సముద్రస్య ఓం సద్గురుజాయ నమః ఓం సత్యనాథాయ నమః ఓం సత్యసాక్షిణే నమః ఓం సత్యయోగాయ నమః ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః ఓం సత్యసంభవాయ నమః ఓం సత్యప్రభవే నమః ఓం సత్యేశ్వరాయ నమః ఓం సత్యకర్మణే నమః ఓం సత్యపవిత్రాయ నమః ఓం సత్యమంగళ ఓం సత్యసిద్ధాయ నమః ఓం సత్యాచ్యుతాయ నమః ఓం సత్యవీరాయ నమః ఓం సత్యబోధాయ నమః ఓం సత్యధరాయ నమః ఓం సత్యపారణాయ నమః ఓం సత్యపూర్ణాయ నమః సత్యకృతవే నమః ఓం సత్యకాలాయ నమః ఓం సత్యవత్సలాయ నమః ఓం సత్యవాసుదే నమః ఓం సత్యమేఘాయ నమః ఓం సత్యామృతాయ నమః ఓం సత్యవేదాంగాయ నమః ఓం సత్యాద్రాత్మనే నమః ఓం సత్యభోక్త్రే నమః ఓం సత్యశుచయే నమః సత్యనియమాయ నమః ఓం సత్యమేధాయ నమః ఓం సత్యవీర్విషాయ నమః సుందరాయ నమః ఓం సత్యసరాగాయ నమః ఓం సత్యరపసే నమః ఓం సత్యసింహాయ నమః ఓం సత్యహస్తాయ నమః సత్యబాహవే నమః ఓం సత్యముఖాయ నమః ఓం సత్యజిహ్వాయ నమః ఓం సత్యదంష్ట్రాయ నమః ఓం సత్యనాశికాయ నమః ఓం సత్యాయుధాయ నమః ఓం పుష్కరాయ నమః విభూతియే నమః ఓం పరమాత్మికాయ నమః ఓం వాచ్యే నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం సుతే నమః ఓం స్వాత్యే నమః దీప్త్యే నమః ఓం దీప్త్యాయ నమః ఓం వజ్దాయ నమః ఓజారణ్యే నమః కమలాలయాయ నమః కాంతాయ నమః కామాక్షే నమః రోసంభవ నమః అనుగ్రహప్రదాయ నమః బుద్ధ్యే నమః అనగాయ నమః హరివల్లభాయ నమః అశోకాయ నమః
దక్షిణ సహిత తాంబూలం సమర్పయామి. శ్రీనివాసాయ మంగళం. శ్రీరామాత్మదేవతాభ్య ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద రమణ గోవింద. సమస్త రాజోపచార శక్తిోపచార భక్తిోపచార సర్వోపచార 5 కథలు ఉంటాయి చక్కగా పంచాధ్యాయాలు 5 కథలు ఉంటాయి. ప్రతి కథ అయిపోయిన తర్వాత మీ చేతిలో ఉన్న అక్షంతం సొగం కలసం మీద వేయాలి, సొగం మీ శిరస్సును మీరే వేసుకోవాలి. అంటే వారి అనుగ్రహం మీ మీద కలిగినట్టు. ఓకేనా? చెప్పే 5 కథలు కూడా భక్తి శ్రద్ధ. మనం ఎంత గొప్పగా పూజ చేసామా, అందరూ వచ్చి చూసారు, అలంకారాలు బాగా చేసామా, ఇవన్నీ దేవుడు అసలు ఇచ్చేయడు. మనం ఎంత భక్తిగా చేసాం, ఎంత శ్రద్ధ ఇక్కడ ఉంచామనేదే భగవంతుడు చూసేది. అర్థమైందా? మొత్తం ఇక్కడ నుంచి స్వామివారి మీదే లేను. వాస్తవంగా ఉపవాసం ఉంటారు, అంటే అన్నం తినకుండా ఉండమని కాదు, రియల్గా ప్రశాంతంగా స్వామివారి ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆయన ధ్యానంలో ఉండమని. అర్థమైందా? ఇప్పుడు కూడా అంతే, భక్తి శ్రద్ధ ఈ 2 ఉంటే దేవుడు మంచిగా అనుగ్రహిస్తాడు. ఎక్కడో ఉండి ఇక్కడైనా నేను కథలు చెప్పేసుకొని వెళ్ళిపోతే దానికి ఇది ఉండదు. అందుకని చక్కగా నేను చెప్పిన కథలన్నీ వినండి, సరేనా? మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఆది గురుమేధా దక్షిణామూర్తయే నమో నమః. గురురాఘవేంద్ర స్వామియే నమో నమః. శృంగపదాచార్యే నమో నమః. ఆది శంకరాచార్య పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఒకనాడు సూత మహాముని నైమిసారణ్యంలో కూర్చొని సౌనికాది ఋషులకు, అంటే తన శిష్యులందరికీ కూడా వేదాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నారండి. మొత్తం మనకి 4 వేదాలు ఉంటాయి. ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వణ వేదం. ఈ 4 వేదాల్లో ఎవరైతే నిష్ణాతులు అవుతారో వాళ్ళని వేద పండితులని అంటుంటే అలా వేదాలు అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ వేదాలన్నీ చెప్తూ ఉండగా దానిలో ఇతిహాసాలు, కథలు, వ్రత విధానాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ పాఠాల్లో అవి కూడా వస్తుంటాయి. అలా గురువుని అన్ని వివరిస్తూ ఉండగా దానిలో వచ్చిన ఒక వ్రత విధానమే శ్రీ వీర వెంకట రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విధానము. అప్పుడు అడిగాడు ఒక శిష్యుడు లేచి, గురువర్య అసలు ఈ వ్రత విధానం ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అని అడిగాడు. అప్పుడు చెప్తున్నాడు గురువర్య, అయ్యా అన్ని జన్మల్లో గొప్పది మానవ జన్మ. చాలా సకల కోటి జీవరాశులకి బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ పోసిచ్చాడు. కానీ అత్యంత గొప్ప జన్మ ఏంటంటే మానవ జన్మ అంటండి. ఎందుకు మానవ జన్మ గొప్పది అంటే ఇది మంచి ఇది చెడు అని ఆలోచింపజేసే శక్తి ఒక మానవుడికే ఇచ్చాడు. అది ఆలోచించకుండా ఏదైనా ప్రవర్తించామనుకోండి, బయట ఏమంటారు, వీడెవడ పశువులాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే అంటారు. అంటే ఏంటంటే మనిషికి పశువుకి అంత వ్యత్యాసం, అంటే ఒక జీవికి మనిషికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. అంటే మనిషికి మంచి చెడు అనేది తెలుసు అని చెప్పారు. అప్పుడు చెప్తే అప్పుడు శిష్యుడు అడిగాడు, గురువర్య అన్ని జన్మలో గొప్పది మానవ జన్మ అంటున్నారు కదా, మరి మానవ జన్మ ఎత్తిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకేలాగా జీవించట్లేదు కదా. ఒకళ్ళు అష్టైశ్వర్యంగా జీవిస్తున్నారు, ఒకళ్ళు మధ్యస్థంగా ఉన్నారు, ఒకళ్ళు కడు పేదరికం అనుభవిస్తున్నారు. ఎందుకు ఇలా జీవిస్తున్నారు అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, నాయన పూర్వజన్మ చేసుకున్న పాప పుణ్యాలు, పూర్వజన్మ ఉంటుంది మనకు ఒక జన్మ, ఆ జన్మలో చేసిన పాప పుణ్యాలు ఏ జన్మలో అనుభవించాలి, ఇహ జన్మలో చేసిన పాప పుణ్యాలు మరు జన్మలో కొత్త విధానం ఏ విధంగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అని అడిగాడు. అప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఒకనాడు నారద మునీంద్రుడు 14 భువన భాండములు సంచరిస్తూ, అంటే భూమితో గారు కలిపి మొత్తానికి 14 లోకాలు ఉంటాయి. అతల సుతల వితల రతల రజతల నాగలోక బ్రహ్మలోక ఇంద్రలోక ఇలాంటివి మొత్తం 14 లోకాలు. దానిలో ఒక లోకం భూలోకం. ఈ 14 లోకాలు సంచరించేది నారద మునీంద్రుడు. ఈ 14 లోకాలు సంచరిస్తూ ఆయనకి ఇష్టమైన నారాయణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా ఈ లోకంలో ఇలా జరిగింది, ఈ లోకంలో ఇలా జరుగుతుందని మొత్తం వివరించి చెప్పేది నారద మునీంద్రుడు. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఏం చేయాలనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. నారాయణుడు అంటే చాలా ఇష్టం నారదుడికి. ఓం నమో నారాయణాయ నమః అనే మంత్రం తప్ప రెండో మంత్రం జపించాడు నారదుడు. సరే, ఒకనాడు భూలోకంలోకి ప్రవేశించాడు నారదుడు. వచ్చి అక్కడ ఉన్న ప్రజల తీరు గమనించాడు.
కొంతమంది ఏమో అష్టైశ్వర్యంగా జీవిస్తున్నారు, కొంతమంది మధ్యస్థంగా జీవిస్తున్నారు, కొంతమంది కడు పేదరికం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయనకి ఒక బాధ కలిగింది. ఎత్తింది మానవ జన్మ, జీవిస్తే అందరూ ఒకేలాగా ఉండాలి కదా, ఎందుకని ఇంత వ్యత్యాసంగా జీవిస్తున్నారు, ఎలా అయినా సరే ఈ విషయం కనుక్కుందామని ముందుగా సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ సరస్వతులు మొత్తం ముగ్గురు, సృష్టి స్థితి లయ, ఈ ముగ్గురు లేనిది ఏమీ లేదు. అందుకని ముందు సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ సరస్వతుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు నారదుడు. వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి నమస్కరించి, బ్రహ్మ సరస్వతుల పుత్రుడే నారదుడు, బ్రహ్మకి సరస్వతి పుట్టినయనే నారదుడు, వాళ్ళిద్దరికి నమస్కరించి, బ్రహ్మదేవ నువ్వు మానవాళిని సృష్టించేటప్పుడే వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందని సృష్టించావా అని అడగ్గా, అయ్యా సృష్టించడం మనకే నా పని, లయస్థితి కారకులు ఇద్దరున్నారు, ఎవరయ్యా, హరి హర, హరి అంటే మహావిష్ణువు, హర అంటే పరమేశ్వరుడు, ఇంకా ఏదైనా వాళ్ళదే బాధ్యత అని అన్నాండి. సరే ముందుగా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాలా, శివుడు ఆజ్ఞ లేని నల్ల చీమైనా కదలదు అనేది పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలా అని తర్జన భర్జన పడుతూ ఉన్నాడు. ఏదైనా సరే శివుడు ఆజ్ఞ లేని నల్ల చీమైనా కదలదు కదా. ఇంకో చిన్న విషయం, శివుడి ఆజ్ఞ ఉంది కాబట్టి ఇతను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు, మీరు వీరిని చేసుకున్నారు, అర్థమైందండి. ఏదైనా సరే ఒక కార్యం జరగాలన్నా శివుడి ఆజ్ఞ ఉండాలి. మనం ఇవాళ 150 మందిని భోజనాన్ని పిలిచాం, 100 మందే వచ్చి తిన్నారనుకోండి, అది శివుడి ఆజ్ఞ, 100 మందే తినాలని. అదే 200 మంది వచ్చారనుకోండి, అది కూడా శివుడి ఆజ్ఞే. అయ్యో మనం ఎక్కువ మందిని పిలిచామే, తక్కువ మంది వచ్చారని మనం అనుకున్నా కానీ లాభం లేదు. ఎందుకంటే శివుడి ఆజ్ఞ ఏదైతే ఇస్తాడో మనం అదే చేస్తాం. మనం ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళాలన్నా, ఒక ఊరు వెళ్తున్నామన్నా, ఒక కార్యం చేస్తున్నామన్నా, ఒక చదువు చదివామన్నా, ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నామన్నా శివుడి ఆజ్ఞ మేరే జరుగుతుంది. ఎంతోమంది ఫోటోగ్రాఫర్లు ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు, శివుడి ఆజ్ఞ. నేను ఈ ఊర్లో పంతులు గారు లేరా, నన్నే ఎందుకు చేయించాలి, లేదా నేనే ఎందుకు ఉండాలి, లేదా నాకు ఈరోజు కుదరక ఏది ఉంటే అది జరుగుతుంది. అందువల్ల కైలాస పర్వతం బయలుదేరి వెళ్ళాడు నారదుడు. వెళ్ళి శివపార్వతులకి ఇద్దరికి నమస్కరించి, అయ్యా ఇస్తావు కదా, మరి మానవాళి కష్టాలన్నీ చూసి మరి వాళ్ళ కష్టాలు తీరే మార్గం చెప్పవా అని అడగగా, అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన, నాయన వరాలు ఎన్నైనా ఇస్తాను, వాళ్ళ పాపం మొత్తం ప్రక్షాళన చేసే బాధ్యత ఎవరిదయ్యా అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుది. ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాము, ఇప్పుడు మీరు ఉద్యోగం చేసే ఆఫీస్, పై ఆఫీసర్ చేసే ఉద్యోగం మీరు చేయరుగా, ఆయన చేసే సొంతం మీరు పెట్టరుగా, అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే. పరమేశ్వరుడు చేసే బాధ్యత పరమేశ్వరుడిది, మహావిష్ణువు చేయాల్సిన బాధ్యత మహావిష్ణువుది. అందువల్ల పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరికి నమస్కరించి, ఓహో అటులనా, అయితే ఎవరిని సంప్రదించమంటారు, నీవు ఇష్టపడే దేవాది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళు అన్నాడు. ఎవరైనా సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు. సరే అని చెప్పి ఆయన వైకుంఠపురం బయలుదేరి వెళ్ళాడు. నారదుడు అనే మంత్రం చెప్పించుకుంటూ వైకుంఠం బయలుదేరి వెళ్ళాడు. ఆ వైకుంఠపురం ఎలా ఉందయ్యా అంటే క్షీరసాగర మదనము, క్షీరము అంటే పాలు, సాగరం అంటే సముద్రము, మదనము అంటే చిలకటం. పాల సముద్రాన్ని చిలికితే ఎలా అయితే నురుగు వస్తుందో అలాంటి నురుగు మీద ఆదిశేషుడు, 10 తలల ఆదిశేషుడు. ఆ ఆదిశేషుడి మీద ఎవరు కూర్చొని ఉన్నారు, సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు. ఎలా ఉన్నాడు, నీలమేఘ శ్యామ, నీలమేఘం ఎలా అయితే పట్టి ఉంటుందో ఆ ఛాయ కలిగిన వాడై, అంటే ఆ రంగు కలిగిన వాడై, నేత్రాణం సూర్య చంద్ర, ఒకంట్లో సూర్యుడు ఒకంట్లో చంద్రుడు కలిగిన వాడై, చతుర్భుజానం 4 భుజాలు కలిగిన వాడై, ఏమేమి ఉన్నాయి, శంఖ చక్ర గద పారణ్యన అభయస్తం, ఓ చేతిలో శంఖము, ఓ చేతిలో చక్రము, ఓ చేత్తో గద, ఒక చేత్తో అభయస్తము కూడుకున్న వాడై, వక్షస్థలైన లక్ష్మీదేవి ఆసీన, తన వక్షస్థలంలో లక్ష్మీదేవి ఆసీనమై ఉందంట. ఇక చూడటానికి 2 కళ్ళు చాటలేదు నారదుడికి. వచ్చిన విషయం అంతా మర్చిపోయాడు. ఓం నమో నారాయణాయ నమః అనే మంత్రం జపిస్తూ ఆయన దగ్గర ఉంటూ ఉన్నాడు. అంత దివ్య దృష్టితో చూసిన శ్రీ మహావిష్ణువు, ఊరక రావు నారద, ఏమి లోక కళ్యాణార్థము అని అడిగాడు. నీకు తెలియనిది కాదు దేవాది దేవ, సాక్షాత్తు మానవులందరికీ కూడా నువ్వు ప్రీతికరము, అందుకనే ప్రతిసారి ఏదో ఒక కళ్యాణార్థమై నువ్వు మానవ జన్మ ఎత్తుతూనే ఉన్నావు. మరి అంత మానవ జన్మ ఎత్తినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు తీర్చే బాధ్యత నీదే కదా. మానవులు అల్పులు, తెలిసి తెలియక చాలా తప్పులు చేస్తుంటారు, ఆ తప్పులను సరిచేసే బాధ్యత నీదే అని చెప్పగా, అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, నాయన నేను కలియుగంలో వీర వెంకట రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి అవతారం ఎత్తుతాను. నేను ఈ అవతారం తాల్చినప్పుడు ఎవరైతే నన్ను భక్తి శ్రద్ధలతో కూడుకొని నన్ను పూజిస్తారో
వారికి యహమందు సౌఖ్యము అనంతమందు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను నారద అని చెప్పారండి. అప్పుడు నారదుడు అడిగాడు, అయ్యా ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ విధంగా వ్రతం చెయ్యాలి అని అడిగినప్పుడు చెప్పాడు, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు ఎవరైనా వ్రతాన్ని చెయ్యవచ్చు. కుల మత జాతి భేదాలేమీ లేవు. అయ్యా ఇంకెప్పుడు చేయవచ్చు? మాఘ, పాల్గొన, వైశాఖ, కార్తీక, చైత్ర మాసాల్లో వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. అయ్యా ఇంకెప్పుడు చేయవచ్చు? నూతన గృహప్రవేశానంతరము కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకుంటాం. కట్టుకొని ఆ ఇంటిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకని సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నాడో తెలుసా? ఎల్లమ్మ చేసిందో, పుల్లయ్య చేశాడో, ఇంకోటి చేశాడని కాదు. అయ్యా నాకున్న శక్తిలో ఒక చిన్న కుటీరం కట్టుకున్నాను. దానిలో వాస్తు దోషాలు కానీ శల్య దోషాలు కానీ ఏమీ లేకుండా మా కుటుంబాన్ని చల్లగా కాపాడి రక్షించు అంటానికి వ్రతం చేయాలి. అంతేగాని ఎదురింటోళ్ళు చేశారు, పక్కింటోళ్ళు చేశారు, మనం చేయకపోతే బాగోదని చేయకూడదు. అలాగే నూతన వివాహానంతరము వధూవరులను కూర్చోబెట్టి ఎందుకు వ్రతం చేస్తున్నారు? ఇప్పటిదాకా మీరు ఒక జాతకం అనుభవించారు, ఏందొక జాతకం, మీరు ఒక జీవితం, ఇతందొక జీవితం. కానీ ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఒక జీవితం అనుభవించబోతున్నారు. అవునా కదా? మీ కష్టాలు రాని, సుఖాలు రాని, ఆనందాలు రాని, ఏదైనా సరే మీ ఇద్దరు దాన్ని పాలు పంచుకుంటూ పిల్లా పాపలతో నిండు నూరేళ్లుగా ఉంచునాయన భగవంతుడా అని చెప్పి చేయటానికే ఈ వ్రతం. అంతటవే తొలగిపోతాయి. ఇంకేం చేయాలైనా ముందుగా సంకల్పించుకోవాలంటండి. ఏమని? జాను. ఎందుకు సంకల్ప బలం? మనకి ఏ ఆటంకులు అడ్డంకులు రాకుండా నేను నీ వ్రతాన్ని చేస్తున్నానని చెప్పి మనసులో సంకల్పం. ఆ తర్వాత ముందుగా తలస్నానం చేసి ఒక మంచి వస్త్రం అది కట్టుకొని స్వామివారి యొక్క ఒక వస్త్రం పరిచి పీట వేసి దాని మీద ధాన్యం పోసి స్వామివారి యొక్క ప్రతిమను పెట్టి స్వామివారి యొక్క రూపం దీనిలో ఉంది అని చెప్పడానికి కలశ స్థాపన. బ్రహ్మకి గుడి లేదు ఎక్కడ. ఆ గుడి లేకపోవటానికే బ్రహ్మత్వంగా ఉండటానికే కలశం. దాన్ని బ్రహ్మ కలశం అంటారు. దానిలో 3 రూపాలు ఉంటాయి. కలశస్య ముఖే విష్ణు, కంఠే రుద్ర సమాశ్రిత, మూలే తత్రస్థో బ్రహ్మ. కింద బ్రహ్మ, మధ్యలో విష్ణువు, పైన శివుడు అంట. ఆ 3 రూపమే కలశం. దాన్నే బ్రహ్మ కలశం అంటారు. సాక్షాత్తు ఇప్పుడు ఎవరు కొలువు తీరున్నారు అక్కడ? శ్రీ మహావిష్ణువు మొత్తం ఆ రూపంలో కొలువు తీరున్నారు. అలా ముందుగా గణపతి పూజ. ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా గణపతి పూజ. ఎందుకని? ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా నాయన మేము చేస్తున్న కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా సాగాలి అని చెప్పి ముందుగా గణపతి పూజ. ఆ తర్వాత సర్వదేవతల ఆరాధన. ఇందాక చెప్పాను మీకు, మనం ఒక మినిస్టర్ వస్తున్నారనుకోండి మన ఊర్లోకి ప్రచారానికి కానీ ఎక్కడైనా, వారి దగ్గర ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, ఎంఆర్ఓలు అందరూ వాడి చుట్టూతో ఉంటారు కదా, వారి పరివారాలు మొత్తం. అలాగే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుని పిలుస్తున్నాం. మరి వారి పరివారాలందరూ కూడా కొలువు తీరిరా స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేక స్నానం చేయించాం. ఆ తర్వాత స్వామివారి యొక్క కలశ స్థాపన. ఆ తర్వాత స్వామివారికి అత్యంత ఇష్టమైంది 108 అష్టోత్తర శతనామావళి పూజ చేశాం. అలాగే లక్ష్మీదేవి కూడా అష్టోత్తరం. ఒక్క సత్యనారాయణ స్వామినే పిలవకూడదు, రమా సహిత. రమ అంటే లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మీదేవికి మరో పేరు రమ. రమ అన్న లక్ష్మీదేవి. రమా సహిత పార్వతీ పరమేశ్వరుడు. లక్ష్మీనారాయణుడు అంటే ఏదైనా స్త్రీ ముందు ఉంటుంది, తర్వాత స్వామివారు అన్నమాట. అంటే శక్తి ముందు, స్వామివారు తర్వాత. అలా లక్ష్మీదేవిని కూడా ఆవాహన చేసి అష్టోత్తర శతనామావళి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి అత్యంత ఇష్టమైనది గోధుమ నూక, పంచదార. ఇదే ప్రసాదం. అది లేదు. గోధుమ పిండి, పంచదార అది లేదు. బియ్య పిండిలో ఇంత బెల్లం ముక్క వేసి ఒక చిన్న ఉండగా చేసి నాయనా నా శక్తి ఇదే అంటే లేదు. అంటే ఏంటంటే అండి, మనకు పెట్టడానికి స్తోమత లేనోడైనా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇవాళ ఉంది, గోధుమ రవ్వ కలిపాం, పంచదార కలిపాం, తేనె వేసాం, ఆవు నెయ్యి వేసాం, జీడిపప్పు వేసాం, అన్ని రకాల పదార్థాలు వేసి మనం పెడుతున్నాం. లేని వారు చేసుకుంటుంటారు, వారు కూడా చేసుకోవచ్చు. చిన్న బెల్లం ముక్కైనా పెట్టి నువ్వు ఎంత భక్తిగా చేసావు అనేది భగవంతుడు చూస్తాడు. నువ్వు ఏమేమి పెట్టావు, ఆర్భాటంగా చేసావని చూడడు. భక్తి శ్రద్ధ ఈ 2 కలిగి ఉండాలి. ఎవరైతే ఇలా భక్తి శ్రద్ధలతో కూడుకొని స్వామివారికి ఇష్టపూర్వకంగా నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారో వారికి హేమందు సౌఖ్యము, ఆనందమందు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాను నారద అని చెప్పి ఈ వృత్తాంతాన్ని ఇలా ముగించారండి. ఇది ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. ఈ వృత్తాంతం అర్థం ఏంటంటే అసలు ఎవరెవరు వ్రతాన్ని చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలంటానికే ప్రథమోధ్యాయం అండి.
అర్థమైందా? ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. సోమక్షంతో అక్కడేసి సోమ तस्सवितर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं वर्धयामि अमृतमस्तमृतवस्त्रमसि श्री वीरवेङ्कटरमासहित सत्यनारायणस्वामी नमः प्रथमोध्यायानन्तरेण शुद्धोदक नारिकेल गोधूमनोक सहित नारिकेल सकलानि समर्पयामि निष्पादितञ्चि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा मध्ये मध्ये पदकपानीं समर्पयामि स्वामी कथंडी स्वस्य श्रेय संमंगलानि भवन्तु प्रबन्ध नित्य श्रेय संच मंगलानि भवन्तु प्रबन्ध ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద కోరి కలిగింది ఏమని ఏమైనా సరే అబ్బాయిని యువరాజుని చెయ్యాలి అని చెప్పి కోరి కలిగి సరే అని చెప్పి ఒక మంచి ముహూర్తం పెట్టించుకున్నాడు. ప్రారంభ అక్కడ నామ రావాలి. వారు చెప్పారు అయ్యా చెప్పి నదిలోకి వెళ్ళాడండి అని. నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తున్నారు. సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఇంకా బుద్ధులు ఏంటో కనుక్కున్నామని చెప్పి కాషాయ వస్త్రం అంటే ఏ భావనతో అయితే అనుకున్నాం వెళ్ళిపోయిన నీ భర్త నీ తండ్రి గారు తిరిగి వస్తున్నారు. ఎలా అయితే మునిగి క్షేమంగా నది ఒడ్డుకు వచ్చింది. వాళ్ళ కాళ్ళు గడి
ఓం సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. మీ వివాహానంతరం వీర వెంకట రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మహోత్సవం సందర్భంగా మీ యొక్క అత్తమామైనటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 ఇంటి పేరు సార్ చెన్నారెడ్డి రాఘవరెడ్డి గారు ధర్మపత్ని లీలావతి గారు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం ప్రతిష్టది అన్యోన్య దాంపత్య శుభజీవన యోగ్యతాఫల సిద్ధి ద్వారా శీఘ్రాతి శీఘ్రమే శీఘ్రమే సంతాన సాఫల్య యోగ్యతాఫల సిద్ధి వస్తుంది. ప్రచోదయాత్ సత్యం దత్తేన పరిహింజామి అమృతమస్తు అమృతమస్తమసి శ్రీ వీర వెంకట సరే. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ. తాంబూలం ప్రతిగృహ్యత. ఓం భుగే బలేశ కర్పూరే నాగవల్లి ధనేర చూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. స్వామివారి నిలిచి పెట్టండి. ముఖవాసనార్థేన సా దక్షిణా సహిత తాంబూలం సమర్పయామి. ఆనంద కర్పూర శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీవాసాయ మంగళం. ఆచమనీయం సమర్పయామి. గోవింద శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. నమో వయం వై శ్రవణ. ఓం తత్సత్యం స్వాహ ప్రతిష్టాయ స్వాహీతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవ రాహిమాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన. అయ్యా అందరూ చెప్పండి. పరమేశ్వరి జనార్దన జనార్దని పాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. నమస్కారార్థేన భరతారవిందయో వేదోక్త సువర్ణ దివ్య ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम्. गरुड गमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम्. मनसि लसतु मम नित्यम्. मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव. मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव. जनयन विधि नमुचि हरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा. जल जनयन विधि नमुचि हरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा. विबुध विनुत पद पद्मा. मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव. మీ యొక్క బాబాయ్ పిన్ని అయినటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 ఇంటి పేరు రామావర్జుల రామ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ధర్మపత్ని విశాలాక్షి గారు మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఆశీర్వదించి మీ యొక్క వివాహానంతరం వీర వెంకట రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మహోత్సవ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఆశీర్వదించిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం. వీర వెంకట రమా సహిత సత్యనారాయణ వ్రత మహోత్సవ సందర్భంగా మీ యొక్క
అమ్మమ్మ తాతయ్యలైనటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 ఏఐపిఏ కైప నరసింహమూర్తి గారు ధర్మపత్ని బ్రహ్మరాంబ గారు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం ఆశీర్వదించండి. పిల్ల బాబులతో నిండు 100 ఏళ్ళు చల్లగా ఉండండి. ఇవ్వండి. సదేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టది. మీ యొక్క బాబాయ్ గారు అయినటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 ఇంటి పేరు కొమ్మేళ్ళ శ్రీనివాసరావు గారు మీ యొక్క వధూవరులను ఆశీర్వదించిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. మీ యొక్క సోదరుడైనటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 ఇంటి పేరు వాళ్ళిద్దరికి ఆయుష్యేంద్రియ తిరుమలమిల్లూరు వెంకట శ్రీరామచంద్రమ్మ గారు ధర్మపత్ని కృష్ణవేణి గారు మీ నూతన మధువర్ణను ఆశీర్వదించిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం ప్రతిష్ఠితది. అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవన యోగ్యత ప్రసిద్ధిస్తూ శీఘ్రాతి శీఘ్రం అత్యశీఘ్రమే సంతాన సాఫల్య యోగ్యత మీ యొక్క పిన్ని బాబాయ్ అయినటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 పింగళి లక్ష్మీనారాయణ గారు ధర్మపత్ని నిర్మల గారు మీ యొక్క నూతన వివాహానంతరం వీర వెంకట రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమోత్సవ సందర్భంగా నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం ఇంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్ఠితది. సత్సంతాన సౌభాగ్యత ప్రసిద్ధి. మీ యొక్క బాబాయ్ పిన్ని అయినటువంటి మహారాజ శ్రీ 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 వరకవి వెంకటేశ్వరరావు ధర్మపత్ని నిరుపమ గారు మీ యొక్క నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించిస్తున్న పట్టు పీతాంబర మరకద్వయం సదాయుంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్ఠితది. ఇప్పుడే అయింది మా శివవ్రతం. తీర్థం బంగారు తల్లి కోరి వచ్చింది. లేదు మీ కింద కొంగు బంగారు తల్లి కోరి వచ్చింది. మంగళరతులిచ్చి ఎదురేగరండి జనులార రండి. ఇప్పుడు చెప్తా 21 అక్కడ ఉంటారా 20 ఉంటారా? సిరిని సేవించరండి. శ్రీమన్మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది. సౌభాగ్య శోభల వరము తెచ్చింది. సిద్ధి బుద్ధులను సగు భారతీ మూర్తి. శక్తియుక్తులను సగు పార్వతీ మూర్తి. అష్ట సంపదలిచ్చు శ్రీ సతీ మూర్తి. ముమ్మూర్తులకు మూలమీ దివ్య దీప్తి. కళలేని కన్నులకు కనిపించదండి. కలతయరుగని సతుల కరుణించునండి. శ్రీమన్మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది. సౌభాగ్య శోభల వరము తెచ్చింది. ముత్తైదువుల పసుపు కుమల సాక్షి. పారాణి పాదాల అందిల సాక్షి. పచ్చతోరణమున్న ప్రతి ఇల్లు సాక్షి. నిత్య మంగళమిచ్చు నట్టిల్లే సాక్షి. అటువంటి ఇల్లే కోవెలగా ఎంచి కొలువుండు ఆకలిమి కణార్చి వచ్చి. శ్రీమన్మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది. సౌభాగ్య శోభల వరము చంద్రు సోదరి అయినా శ్రీలక్ష్మికి జలనిధి కన్యకు మంగళం. రాముని పరాక్షికి కుందరధన
వంతులకి జయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం. లక్ష్మణ సోదర మీకోసం ఎంతమంది నారాయణ శ్రీధర హరిదయ చూడు అవని జగూరి హారతి గై రమర సేయక ఆశిత పాల శ్రీరామచంద్ర. మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే 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 పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో నవో నవో భవతి యాయమనం గిరుద్రావిచక్రే భాగం దేవేభ్యః చంద్రమాస్తరతే దీర్ఘమాయుః. మీరు ఆ దండ పట్టుకోండి. అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం సంక్రాంతే ప్రతిదినం సుఖశాంతే ప్రతిక్షణం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం అందమైన కలల కుటీరం అమృతాలు కురిసే తీరం మా ఇల్లు ప్రేమాలయం దేవుళ్ళ జన్మాలయం కనులు వేరు చూపులు ఒకటే తలలు వేరు తలపులు ఒకటే పంచుకున్న ప్రాణం ఒకటే ఎదలు వేరు స్పందన ఒకటే పెదవిలోని ప్రార్థన ఒకటే ఒకరికన్నా ఇష్టం ఒకరే కంగారై ఎవరున్నా ప్రతి కన్ను చెమ్మగిల్లేను కన్నీరై ఎవరున్నా 10 చేతులొచ్చి తుడిచేను సమభావం అన్నది సంసారం అయినది మా ఇల్లు మమతాలయం కవిలేని కవితాలయం అందమైన కలల కుటీరం సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవన యోగ్యతా సిద్ధిరస్తు. ఆయుర్కీర్తిం ప్రజామతో భాగదేశేన ప్రణయతి బ్రాహ్మణో రసయోద్ధరేతు బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తా సర్వా వేదవిధి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్యో దివే దివే నమస్మయామి నాస్తి రంగే
దీర్ఘమాయు శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్వరేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతి రోజమానస్వభనస్వభమాన కళ్యాణ అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవన యోగ్యత బల సిద్ధిరస్తు యజమానస్య శీఘ్రాతి శీఘ్రమే అతి శీఘ్రమే సత్సంతాన సౌభాగ్యత బల సిద్ధిరస్తు అన్యోన్య దాంపత్య మైత్రి జీవన యోగ్యత బల సాధ సిద్ధిరస్తు సర్వాభిష్ట బల ప్రసాద సిద్ధిరస్తు సౌభాగ్య ముద్రాప్రాప్తిరస్తు వంశాభివృద్ధిసిద్ధిరస్తు దాంపత్య సుఖజీవన యోగ్యత బల సిద్ధిరస్తు శీఘ్రమే సంతాన సౌభాగ్యత బల సిద్ధిరస్తు దీర్ఘ సుమంగళీ భవ. ఏడు రంగుల వాన రెండు కళ్ళల్లోన కారణం ఎవరంటే అక్షరాల నువ్వే ఇన్ని నాళ్ళుగా ఉన్నా ఇప్పుడే పుడుతున్నా కారణం ఎవరంటే ఖచ్చితంగా నువ్వే మబ్బుని మెరుపుని కలిపిన వానల్లే పెదవికి నవ్వుకి పరిచయం నీ వల్లే చిగురుపై చినుకులే ఎగిరితే ఎంతందం మనసుకో జ్ఞాపకం దొరికితే ఆనందం